Every celebration becomes special with the presence of an inspiring leader. We are privileged to have with us our Chief Guest Reverend Father William Pathiraj, Superior General of MMI, who always supports and helps us in all ways. His presence here today is a source of encouragement for our students, teachers and everyone gathered. May I now request our Chief Guest Reverend Father William Pathiraj, Superior General of MMI, to share his thoughts and inspire us with his words. Tiger. Respected dignitaries, dear fathers, sisters, my dear parents, and my dear children, a warm good evening to all of you. A warm good evening to all of you. நான் சொன்னேன்னா you must respond. Good evening to all of you. Yeah, thank you very much for your response. So I would like to begin my message with this simple logic. It goes like this. When I am okay, you are not okay, therefore we are not okay. I am not okay, you are okay, therefore we are not okay. I am not okay, you are not okay, therefore we are not okay. I am okay and you are okay, therefore we are okay, isn't it? Yes or no? Yeah. நம்முடைய வாழ்க்கையில நான் மட்டும் நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லக்கூடாது, நாம் அனைவரும் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லணும். சொல்லுவீங்களா? சொல்லுவீங்களா சொல்ல மாட்டீங்களா? If you say, God will bless you. If you don't say, still he continues to bless you. And then one more saying. This saying is from Abdul Rahman. He used to say, when I was born in this world, I have nothing to give. When I was born in this world, I have nothing to give. When I started to live my life, I have something to give. When I started to live my life, I have something to give. When I live my life up to the expectation of the people consider me as a successful person and a wealthy person. If I am not lived up to the mark of the people, I am considered as a failure and poor person. So it is left to us. So we have to live our life. Do you believe that? Do you believe? Yes. How many of you believe in God? Please raise your hands. Most of you. So please put on your hands. Thank you very much. And how many of you have seen God on the earth? How many of you? Please raise. Nobody. Children, at least you? Have you seen? If not, just look at your right side. Your parents are your God on the earth. Your parents are your God on the earth. Isn't it? Because, why I say this, they are the one who always think about you. They are the one who always think about you and dream about you and also do some sacrifice and lot of things for you. That's the reason I say they are God on the earth. You accept or you don't accept? My dear children, I think by clapping I hope you all accept. So what you supposed to do, you need to respect and love your parents. Do you do that? My dear children, those who are studying in Christ the King school, do you do that? Yes, thank you very much. So we always honor our parents. நாங்கள் எப்பொழுதுமே எங்களுடைய பள்ளியினுடைய குழந்தைகளுடைய பெற்றோர்களை மதிப்போடும் அன்போடும் நடத்துவது எங்களுடைய தாரக மந்திரம். நீங்கள் தான் எங்களுடைய முக்கியமான சொத்து. நீங்க இல்லைன்னா கண்டிப்பா இந்த பிள்ளைகள் இல்லை, நாங்களும் இல்லை. ஆகவே இந்த நேரத்திலே பிள்ளைகளாகிய நீங்கள் அனைவரும் எங்களோடு இணைந்து அவர்களுக்கு நம்முடைய நன்றிகளையும் பாராட்டுகளையும் கரவொலி எழுப்பி இந்த நேரத்திலே நாம் தெரிவித்துக் கொள்வோம். எப்பொழுதுமே நன்றி சொல்வது
மிகவும் நல்லது. இறைவனுடைய ஆசீர் தொடர்ந்து நமக்கு இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நாம் தொடர்ந்து நன்றி சொல்ல வேண்டும். அடுத்தபடியாக இது குழந்தைகளுக்கு எனக்கு பிடித்த ஒரு குறள். அது என்னன்னா, முயற்சி திருவினையாக்கும். முயற்சி திருவினையாக்கும். அப்புறமா என்ன என்ன கேட்கல? யாராவது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ப்ளீஸ் கம் யா. யா ப்ளீஸ் கம். முயன்றால் சாதிக்க முடியும். No, no, I am saying the Quran. முயன்றால் சாதிக்க முடியும். Thank you for your effort, but it's not like that. முயற்சி திருவினையாக்கும். அப்புறமா yes madam please. I expect this from the children. Yeah, okay. முயற்சி இன்மை புகுத்திவிடும். அதாவது கடவுளுடைய சித்தம் இல்லைன்னா நம்ம எதுவுமே நடக்காது, அப்படிதானே? ஆனா இந்த குறளை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா, கடவுளே முடியாதுன்னு சொன்னாலும் நாம் முயற்சி செய்கின்ற பொழுது நம்முடைய அந்த உழைப்பு மெய் வருத்தா, புரியுதா? என்னது? That is the word I expected from my children. முயற்சி திருவினையாக்கும், மெய் வருத்தம் கூலி தரும், தெய்வத்தால் ஆகாதெனினும். உங்களுக்கு புரியுதா? நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் எப்பொழுது முயற்சி செய்கின்றோமோ, கடவுளே முடியாதுன்னு சொன்னாலும் அது நமக்கு பயனை கொடுக்கும். எப்பொழுது நம்முடைய கடின உழைப்பை நாம் செலுத்துகின்றோமோ. ஆக இந்த பள்ளியிலே படிக்கின்ற எல்லா பிள்ளைகளும் கடினப்பட்டு உழைக்கின்றார்கள். அதான் அவங்க எப்பயுமே அவங்களுடைய தாராமந்திரம் என்னன்னா, எல்லா பிள்ளைகளும் சொல்வார்கள், எனது படைக்கு ஒரு சிலரும் போதும், நான் ஒருவனே போதும். என்னுடைய படைக்கு ஒரு சிலரும் போதும், நான் ஒருவனே போதும். இதுதான் நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய தாரக மந்திரம். நான் எதற்காக இதை சொல்கின்றேன் என்றால், ஒவ்வொரு பிள்ளையும், இங்க இருக்கின்ற ஒவ்வொரு பிள்ளையும் சாதாரண கூட்டம் அல்ல. இங்க இருக்கின்ற ஒவ்வொரு பிள்ளையும், பெற்றோர்களே, இங்க இருக்கின்ற ஒவ்வொரு பிள்ளையும் ஒரு சாதாரண கூட்டம் அல்ல. மாறாக லட்சியத்திலும் உறுதியுடனும் கடின உழைப்போடும் இருக்கின்ற பிள்ளைகள். ஆகவே இந்த நேரத்திலே இந்த பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக கரவொலி எழுப்ப வேண்டும். உங்களுடைய 2 கைகளை தட்டி கரவொலி எழுப்புங்கள். ஏனென்றால் இவர்களிடத்திலே லட்சியம் இருக்கின்றது, உறுதியான லட்சியம். அது மட்டுமல்ல, கடின உழைப்பு இருக்கின்றது. ஆகவே தான் நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள், சின்ன குழந்தைங்க, எல்கேஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாத்தீங்களா? Did you witness that? விட்னஸ் பண்ணுவீங்களா? ஏறக்குறைய ஒரு 15 மினிட்ஸ் மேல வித்தவுட் எனிபடி. நீங்க ஒரு சில ஸ்கூல்ல பாத்தீங்கன்னா முன்னால நின்னுட்டு டான்ஸ் ஆடிட்டு இருப்பாங்க, அவங்க அதை பார்த்து ஆடுவாங்க. ஆனா ஏறக்குறைய ஒரு 15 பாட்டுக்கு தொடர்ந்து ஆடிட்டு இருந்தாங்க. அவங்களுடைய ஸ்டெமினா பாத்தீங்களா? அவங்களுடைய அந்த யூனிட்டி. ஸோ ஆக இந்த நேரத்திலே நம்முடைய எல்கே ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நாம் அனைவரும் எழுந்து நின்று அவர்களுக்கு நம்முடைய கரவொலி எழுப்பி அவர்களுக்கு நாம் பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொள்வோம். They deserve. My dear children, நீங்க சூப்பரா டான்ஸ் ஆனீங்க. Thank you very much. On behalf of MMI fathers and DMI sisters and all those who are gathered here, we would like to extend our heartfelt thanks and also your wonderful performance. Thank you children. Please sit down. கடைசியா ஒரு சின்ன ஒரு மெசேஜ். You will be valued according to the place. You will be valued according to the place where you are. உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே நீ மதிக்கப்படுவாய். அது எதை பொறுத்தன்னா, நீ யாரோடு இருக்கின்றாய். அன்பார்ந்த பெற்றோர்களே, உங்களுடைய பிள்ளைகள் கண்டிப்பாக மதிப்புள்ளவர்களாக இருப்பார்கள். ஏன் இதை நான் சொல்கின்றேன் என்றால், நீங்கள் சரியான பள்ளியிலே உங்களுடைய பிள்ளைகளை சேர்த்திருக்கின்றீர்கள். You are planted in a beautiful place, in a right place, in the right school. So அதனால தான் நான் இதை சொல்றேன்.
they are valued because you have put in right school. So please give them a thunder of applause to the parents. ஒரு சிறிய கதை. ஒரு தந்தை தன்னுடைய பிள்ளைக்கு ஒரு பாடம் கற்றுக் கொடுக்க விரும்பினார். அப்பொழுது அவர் அவரிடத்திலே சொன்ன ஒரு சில, அதாவது அந்த இடத்துக்கு போறதுக்கு முன்னால ஒரு சில முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் வந்து தன்னுடைய தந்தை தன்னுடைய மகனிடத்திலே சொல்கின்றார். ஃபர்ஸ்ட் அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, ஒரு டைமண்டை கொடுத்து நீ இதை போய் கடையில் வேணும் செய்யணும், வித்துட்டு வரணும். ஆனா நீ ரேட் என்ன சொல்லக்கூடாது, நீயா சொல்லக்கூடாது. நீ ஒன்லி என்ன செய்யணும், நீ யூ ஷுட் ஷோ ஒன்லி ஜஸ்ட் யுவர் 2 fingers, உன்னுடைய 2 விரல்களை மட்டும் காட்ட வேண்டும் என்று சொல்வார். ஸோ அந்த மகனும் தந்தையினுடைய வார்த்தையை கேட்டு என்ன செய்வான், ஃபர்ஸ்ட் அவங்க அப்பா என்ன செய்வான், நீ கடை தெருவில் போயிட்டு அந்த வைரத்தை டைமண்டை போய் வித்துட்டு சொல்லுவார். அந்த மகனும் தந்தையினுடைய அந்த சொல்லுக்கு இணங்க அவன் என்ன செய்வான், கடை தெருச்சில் போயிட்டு விற்கிறதுக்கு போவான். அப்போ கடைக்காரனை பார்த்து எங்கள் அப்பா இந்த டைமண்ட் விற்று சொன்னார், நீங்கள் இதை வாங்கிக்கிறீங்களான்னு கேட்பான். அப்போ உடனே அந்த ஷாப்கீப்பர் கேட்பாரு எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு, ஹவு மச், தென் ஈ ஜஸ்ட் சோடு 2 fingers. தென் இந்த ரிப்ளை அங்கே அந்த பக்கத்தில் இருந்து 2000 கேட்பாரு. அப்போ உடனே அவன் என்ன செய்வாங்க, அப்பாவுக்கு ஃபோன் பண்ணுவான், அப்பா 2000 கேட்குறேன், நான் கொடுத்துட்டுமா அப்படின்ட்டு. மகனே கொடுக்காத, நீ தயவு செஞ்சு எடுத்துட்டு வான்னு சொல்லுவார். திருப்பி அடுத்த நாள் என்ன செய்யறனா, அவர் ஒரு மியூசியத்துக்கு அனுப்புவார். ஸோ அந்த பையன் அந்த டைரக்டர் போய் அந்த வைரத்தை காட்டி கேட்பான், இதை வாங்கியவங்க எங்கள் அப்பா வித்துட்டு வர சொன்னாருன்ட்டு. அப்போ உடனே அந்த டைரக்டர் கேட்பார், ஹவு மச். ஸோ யூ யூஸ் டு ஷோ லைக் திஸ் 2 fingers, அவருடைய 2 விரல்களை காட்டி இப்படி பார்ப்பாரு. அப்போ உடனே அவர் சொல்லுவார் 2 லட்சமான்ட்டு. அப்போ உடனே அந்த அப்பாவுக்கு ஃபோன் பண்ணுவார். அவங்க அப்பா சொல்லுவார், தம்பி விற்காத, தயவு செஞ்சு நீ வந்துரு அப்படின்ட்டு. 3வது நாள் அவர் வந்து அவனுடைய மகனிடத்தில் சொல்லுவார், நீ வந்து வைர கடைக்கு போயிட்டு இதை வித்துட்டு வான்னு சொல்லுவார். அவனும் வைர கடைக்கு போவான். அந்த முதலாளியை பார்த்து கேட்பான், எங்கள் அப்பா வித்துட்டு வர சொன்னாருன்ட்டு. வைர வியாபாரிக்கு தெரியும் இதனுடைய மதிப்பு, ஏன்னா இது பழங்காலத்து வைரம். ஸோ அப்போ அவர் கேட்பார் இது எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு. அப்போ உடனே அந்த மகன் அவனுடைய 2 விரல்களை தான் காட்டுவான். அப்பொழுது அவர் கேட்பார் 2 கோடியான்ட்டு. அப்போ உடனே இவனுக்கு சந்தோஷம், கண்டிப்பா நம்முடைய அப்பா இதை இன்னைக்கு வித்துட்டு வர சொல்லுவார் அப்படின்ட்டு. உடனே ஃபோன் பண்ணி கேட்குறான். அவங்க அப்பா சொல்லுவார், விற்காத மகனே நீ வந்துரு அப்படின்ட்டு. அப்போ ஏன்பா அப்படின்னு கேட்கும்போது அவர் சொல்லுவார், ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு டீச் எ லெசன். என்ன லெசன்னா, அவன் எப்பயுமே எல்லா இடத்துலையும் என்ன செஞ்சான், 2 விரலை மட்டும்தான் காட்டினான். ஆனால் அது இடத்துக்கு ஏற்றால் போர் என்ன செய்யறது, அதனுடைய மதிப்பு உயர்ந்து கொண்டே போனது. ஷாப்பில் வந்து அதனுடைய மதிப்பு அந்த கடைக்காரனுக்கு தெரியல, ஆனால் 2000 தான். அதே மியூசியத்திலும் கொஞ்சம் மதிப்பு தெரிஞ்சது, தட் வாட் இட் வாஸ் 2 lakhs. அது உண்மையான இடத்துக்கு செல்கின்ற பொழுது என்னாச்சு, அதன் உண்மையான மதிப்பு தெரிஞ்சது. அதனால தான் அது 2 கோடி. ஆம் அன்பார்ந்தவர்களே, நீங்கள் சரியான பள்ளியிலே தான் உங்களுடைய பிள்ளைகளை சேர்த்திருக்கின்றீர்கள். கண்டிப்பாக அவர்கள் நீங்கள் என்ன விரும்புகின்றீர்களோ அந்த நிலையை அடைவார்கள். அது நாங்கள் கொடுக்கின்ற உறுதி. நீங்க என்ன நினைத்திருக்கின்றீர்களோ அதை கண்டிப்பாக நாங்கள் நிறைவேற்றுவோம். இந்த பள்ளியினுடைய பிரின்சிபல், அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் மற்றும் இருக்கின்ற ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாருமே இணைந்து உங்களுடைய அந்த கனவை நாங்கள் நனவாக்குவோம். உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி தானே இல்லையா? மகிழ்ச்சியான கைதட்டுங்க. இதை நாங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு நாங்கள் செய்வோம். ஆகவே உங்களுடைய பிள்ளைகளை தயவு செய்து நான் சொன்ன மாதிரி எந்த இடத்துல வைக்கணுமோ அந்த இடத்துல நீங்க வைக்கணும். இந்த நேரத்தில் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய வாழ்க்கையில மிகவும் முக்கியமாக ஒன்றுன்னா உறவு தான். அந்த உறவு தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில இந்த நேரத்தில் இருப்பதில்லை. நான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜாலியா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன செய்யறோம்னா, நம்ம குழந்தைகளை கண்டுகொள்வதில்லை. என்ன சொன்னா, குழந்தை இடத்துல செல்போனை கொடுத்து நீ என்ன செய்ய சொல்றீங்க, அவனை விட்டுறீங்க. இந்த காலத்தில் நம்மளுக்கு ரொம்ப ஆசை என்னன்னா பொருள் மீதா. ஒரு ஸ்மார்ட் போன் இருந்தால் போதும், அது இருந்தால் நம்ம லைஃப் நம்ம என்ஜாய் பண்ண சொல்லிட்டு நினைக்கிறோம். அது தவறு. அதை இந்த தவறை தான் நாம் செய்கின்றோம். அதே மாதிரி குழந்தைங்களை ப்ளீஸ் பண்றதுக்காக தந்தையும் தாயும் கடினமாக உழைக்கின்றார்கள். அவங்க கேட்ட என்னென்ன கேட்கறாங்களோ என்ன செய்யறோம், உடனே வாங்கி கொடுக்குறோம். அப்பா ஒரு பக்கம் போயிட்டு கூட்டின்னு போயிட்டு வாங்கி கொடுக்குறாரு, அம்மா ஒரு பக்கம் அப்பாவை தெரியுமா கூட்டின்னு போயிட்டு வாங்கி கொடுக்குறாங்க. அவங்க எது கேட்டாலும் வாங்கி தர்றாங்க, நோனே சொல்ல மாட்டாங்க. அன்பார்ந்த பெற்றோர்களே, நீங்க கண்டிப்பா எஸ் நோன்னு சொல்ல கத்துக்கணும். புரியுதுங்களா?
எது கொடுக்கணும் எது கொடுக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் என்ன செய்யணும், உங்களுடைய வாழ்க்கையில தெரிஞ்சிருக்கணும். அதை நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணணும். இந்த வயசில் செல்ஃபோன் அவங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்கள் கொடுக்கணும். அவங்க என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் என்ன செய்யணும், பார்க்கணும். இட் இஸ் த டியூட்டி ஆஃப் த பேரண்ட்ஸ், நாட் ஓன்லி த டீச்சர்ஸ். ஸோ கைண்ட்லி மை டியர் பேரண்ட்ஸ், see to this. ஃபோன் கொடுக்கறது தப்பு இல்லை, ஆனால் அவங்க எதை யூஸ் பண்ணுறாங்க எதை யூஸ் பண்ணன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் என்ன செய்யணும், சொல்லிக் கொடுக்கணும். ஏன்னா அதிகமான நேரம் அவர்கள் யாரோடு இருக்கின்றார்கள், உங்களோடு இருக்கின்றார்கள். ஆக நீங்கள் தான் உங்களுடைய பிள்ளைகளை பார்த்து கொள்ள வேண்டும். நீங்க வயசான காலத்துல சந்தோஷமா இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா இப்பயே நீங்க என்ன செய்யணும், உங்களுடைய பிள்ளைகளை கண்டித்து வளர்க்க வேண்டும். அப்பொழுது அவர்களுடைய வாழ்க்கை நன்றாக இருக்கும். புரியுதுங்களா? இப்ப சந்தோஷப்படுறேன்னு சொல்லிட்டு நீங்க அப்படியே விட்டுட்டீங்கன்னா பின்னால அவங்களுக்கும் கஷ்டம், உங்களுக்கும் கஷ்டம். ஆகவே அன்பு பெற்றோர்களே, எந்த இடத்தில் கண்டிக்க வேண்டுமோ அந்த இடத்தில் கண்டியுங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுடைய பிள்ளைகள் நன்றாக இருப்பார்கள். ஓகேவா? ஸோ மீண்டும் ஒரு முறை இந்த அரிய வாய்ப்பிற்கு நான் நன்றி கூறுகின்றேன். நீங்கள் என்ன நினைக்கின்றீர்களோ உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலத்திற்காக கண்டிப்பாக இந்த MMI நிறுவனம் உங்களுக்கு செய்து தரும். தலைமை ஆசிரியர் மற்றும் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அனைத்து ஆசிரியர் பெருமக்களோடும் இணைந்து நாங்கள் கண்டிப்பாக செய்வோம். மீண்டும் ஒரு முறை எல்லா பெற்றோர்களுக்கும் MMI சபை மற்றும் கிரைஸ்ட் கிங் மெட்ரிகுலேஷன் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் சார்பாக எங்களுடைய நன்றிகளையும் பாராட்டுகளையும் இந்த நேரத்திலே நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். எங்களை நம்பி நீங்கள் கொடுத்திருக்கின்றீர்கள் உங்களுடைய பிள்ளைகளை. ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் த ட்ரஸ்ட் தட் யூ ஹாவ். ஸோ அன்பு பிள்ளைகளே, நம்முடைய பெற்றோர்களுக்கு நம்முடைய நன்றிகளையும் பாராட்டுகளையும் கரவொலி எழுப்பி இந்த நேரத்திலே நாம் தெரிவித்துக் கொள்வோம். அடுத்தபடியாக நம்முடைய பிள்ளைகள் சிறப்பாக அனைத்து நிகழ்ச்சிகளையும் செய்திருக்கின்றார்கள். இதுவரை வருகின்ற நிகழ்வுகளும் சரியாக இருக்கும் என்ற அந்த நம்பிக்கையோடு நாம் அனைவரும் அவர்களுக்கு நம்முடைய பாராட்டுகளையும் நன்றிகளையும் இந்த நேரத்திலே நாம் தெரிவித்துக் கொள்வோம். ப்ளீஸ் கிளாப் யுவர் ஹேண்ட்ஸ். அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராம் அவங்க முடிக்கும் போது நீங்க கை தட்டுங்க. என்கரேஜ்மெண்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு ஹியூமன் உடைய லைஃப்ல என்கரேஜ்மெண்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியம். அதனால ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராம் முடியும் போது என்ன செய்யணும், நீங்க கைத்தட்டி அவர்களை உற்சாகப்படுத்த வேண்டும். கண்டிப்பாக இந்த பள்ளியில் இருக்கின்ற பெற்றோர்களும் சரி பிள்ளைகளும் சரி அதை செய்வார்கள். நான் நம்புகிறேன், அதை நான் பார்ப்பேன். செய்வீங்களா? செய்ய மாட்டீங்களா? ஓகே, தேங்க்யூ வெரி மச். மே காட் பிளஸ் ஆல் ஆஃப் யூ. தேங்க்யூ.